થડે ધોળું ધાન ને જરીક ચંદ્રની કોર દેખાય એટલે બધા મંતર વાંસે પગે લાગે અને કબીર કે આખો ચંદ્ર દેખાય પૂનમ ને દીકો હમું જોતું નથી એ કઈથી પગે લાગતા નથી आधा चांदा देख कर दुनिया भरे सलाम आ पूरा चंद को पूजे नहीं कबीर ऐसी है दुनिया हराम आ ब्रह्मांड नी बीज इसी जरा ऊंडा उतर्या था पिंड नी बीज में पिंड नी बीज जे दीकरा दीकरी पैदा थाई पिंड नी बीज बूंद बीज रज बीज नी आकाया अपना शरीर में जेटला हाडका से बापना बीजकनो भाग है अपना शरीर में लोय मांस ने चामड़ी से ई माताना रजनो भाग से रज बीजनु आ बंधारण आल औलाद उत्पन्न थाय ई पिंडनी बीज मात पिता बीजक थी शरीर पैदा करे से क्षण भंगुर से आज हाजू हो तो काल मांदू हो आज जीवे से तो काल मरी जाए क्षण भंगुर बीज रामो पीर कैसे अमर बीजक जो हाय थावे तो तमे कहाँ भूलो संसार अमर बीजक तो इसे शू ई जोई आपणे आज नाथ लखब धूता नाद बूंद सद धर्म का पूता जो जाणवू होय तो वाणी खाणी वेद विचार वाणी खाणी अने वेद एना शब्दों विचार करो ये कई दिशा बतावे नील लीलकता फरमाया कंकु केसर का तलक बनाया गगन सोपारी दो श्रीफल लाया ईश्वर बंदा माथे बंदा मोड़ उमिया जी उबा दोई कर जोड़ निर्वाणी काकण का करो निस्तारा तो तम सेला उतरो भव पारा निर्वाणी काकर सपूर्ण बिया तो अनंत करोड़ सिद्धों में आगल अलग पुरुषे क्या निर्वाणी काकण निर्वाणी एटले वाणी थी पर एटले हूँ ब्रह्मांड में देखाय ब्रह्मांड नी बीज आल औलाद थाय या पिंड नी बीज आ हूँ बोलू नाद अने बूंदी बे ने माथे जेनी सत्ता से ई अमर बीज जेनी सत्ता वडे नाद ने बूंद बे धरे बोलवू होय तो मारी सत्ता से आल उदाल उत्पन्न करवी हुई तो मारी सत्ता नाद ने बूंद बे ऊपर केनी सत्ता से तमारी अपो दीपो भव तमे तमने जानी लियो बुध के छे तमारी अंदर पड़ेली शक्ति ने जगाड़ो तमारी अंदर जो शक्ति पड़ी से नाद ने बूंद ई बेयनो करता से बेयना ऊपर एनी सत्ता से कोली आवे कोली जावे ई कोली सर्वे ना घट में समावे जे करे कोई आ कोली नहीं आए मारी अंदर श्वास क्या थी आवे श्वास पाछो क्या जाए जे करे कोई आ कोली नहीं आए थाय एनो अमरा परमा वास जे कोई आ कोली नहीं आयस करे तो एनो वास क्या थाय ज्यां जन्म नथी ज्यां मरण नथी न्या ई कोळीए से राज ई कोळीए से पाठ ई कोળી थी वैदरा से धरुण पहलाद सुगरा थई कोળી ले तो स्वर्गे जाए नगणा थई कोળી ले तो नरके जाए भाई आ चेतन घोड़ा आ चेतन पलाण ऊपर बैठा थे अलख दीवान आनु पावर हाउस ऊपर से झाड़वा देखाय झाड़नु थड़ देखाय डाळू देखाय પાંદડા देखाय फल फूल देखाय झाड़नु जीवन नो देखाय तो हूँ से झाड़नु जीवन थड़ देखाय डाळू देखाय પાંદડા देखाय फल फूल देखाय झाड़नु जीवन नो देखाय तो झाड़नु जीवन से तू झाड़नु जीवन से ना मूलिया अने हमेशा मूलिया गुप्त होय बारा नो होय
મૂળિયા જમીનમાં હોય ઊંડા, અને જેટલા ઝાડના મૂળ ઊંડા એટલું ઝાડ મોટું. ઝાડના મૂળ ઊંડા ઉતરતા 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 જ્યાં પાણીના ઝરણા વહે છે ત્યાં ફૂતરના તાગડા જેવા થઈને પૂગ્યા છે. ત્યાંથી પાણી લઈને થડે ને ડાળે ને કોળાંબે ને પાંદડે ને ફૂલે ને એ જળ પેદા કરે. તો આ ઝાડના મૂળ જમીનમાં છે. પંચીકરણ પુસ્તક જોઈ લેજો. ઝાડ ઊંધું છે મૂળિયા આસમાનમાં, ઝાડ ઊંધું એટલે આપણા મૂળિયા આસમાનમાં. ગમ કરીને ગોતી લ્યો ગગનમાં, અહીંયા છે ગુપ્તી ગંગા તમારા મૂળિયા. ખારા સંદરમાં મીઠી વીરડી ઈ પાણીડા અમને ભાવે. અરે ગગન મંડળમાં જોઈ લ્યો ની તપાહિયા હરવાણી ક્યાંથી આવે? ઘડી ઘડી ફળના જુદી જુદી જાતના. જુઓ જુઓ આ ઝીણા જંતર વાગે, જેના હાથમાં દોરી હસારો. અરે વણજ કરવા આવ્યો છે આ વણજારો. આપે જ વાડી બાવો, આપે જ ક્યારો, આપે જ છે સિંચન હારો. એણે આ બધી ફૂલવાડી રચાવીને પાછો ઈ જ છે વેડન હારો. એના હાથમાં દોરી હસારો, વણજ કરવા આવ્યો છે આ વણજારો. હા, કોળી આવે કોળી જાવે, એ કોળી સર્વેના ઘટમાં સમાવે. જે જાણે આ કોળીનો ભેદ, આપે દેવ આપે નિરીજન. ઈ કોળીએ છે રાજ, ઈ કોળીએ છે પાટ, ઈ કોળીથી ઉદર્યા ધરુણ પ્રહલાદ. સુગરા થઈને કોળી લે તો સરગે જાય, નગણા થઈને કોળી લે. ખાલી ખીચડીના ને ચોખાના કોળિયાને કોળી ગણીને લ્યો કોળી પાવે. પાઠ મંડાવી ગુરુ મારો પરમોદા થાપે. અરે મૂળ વસન બન્યા લઈને કોળી પાવળે આપે. આ પાટે બેઠા છે નર વચનું ના ભૂલા. અરે કહેવાય છે પંડિતને તોળી કે આ દિશે છે થૂલા. તેની તમે પરીક્ષા કરજો નરપુરા. તોળી કે સમજ્યા નર પાર ઉતર્યા. તોળી કહે છે જીવની ગતિ છે ગુરુની પાસ, જેવી હોય કસ્તુરીમાં વાસ. નુગરા હું જાણે સંસાર, એનો એળે ગયો અવતાર. આ બધું સમજવું હોય તો સદગુરુ સમજાવે. તોળી એમ કે ઈ કોળીએ રાજ, ઈ કોળીએ પાઠ, ઈ કોળીએ ઓદરા ધરુણ પેરાજ. સુગરા થઈ કોળી લે તો સરગે જાય, નગણા થઈ કોળી લે તો નરકે જાય. ચેતન ઘોડા ચેતન પલાણ ઉપર બેઠા છે અલગ દીવાન. હાથ પુસ્તક મુખ પુરાણ, દેજો સંતો આ કોળીના ફરમાન. જે જાણે કોઈ આ કોળીનો ભેદ, તો આપે જ દેવને આપે જ નિરીજન. તેની તમે પરીક્ષા કરજો નરપુરા. તોળી કે ચંદન રોપાવી, કાષ્ઠ કા ઢાળો, બીજ વધાવીને બારસ કા પાળો. સાધુને સેવીને વરને કાં ધારો. તમારી માન્યતા સાધુના શરણ સેવવાની છે. તો તમે તો સાધુ લુગડા રીંગ્યા એને ગણી લીધા છે, મોવાળા વધાર્યા એને ગણી લીધા છે, સાંજલા માંડ્યા માળા ઉપેરી લીધી એને ગણી લીધા છે. તોળી કે છે આપણું મન માને એથી મળીએ ને. તોળી કે આવા કાલાથી વણજ્યું ન કરીએ. કેવા સંત હોવા જોઈએ? ચંદ્ર સૂર્ય વસે આકાશ, નવલખ તારા એની પાસ. હાથે પવન પાણીનો પ્રકાશ, સૌ લોક કરે છે એની આસ. આવો જેસલ રાય આપણે પ્રેમ થકી મળીએ. આ બધાનું જે રહસ્ય જાણતા હોય. આવું જે આ ગેબ, આવો જે આકાશ, સૂર્ય એમાં હમાણો છે, ચંદ્ર એમાં હમાણો છે. બધા અગણિત ગ્રહો જેમાં હમાઈ રહ્યા છે. ચંદ્ર સૂર્ય વસે આકાશ, નવલખ તારાય એની પાસ. હજી સુધી કોઈ વિજ્ઞાની ભલે ચંદ્રની ધરતી જોઈ આવે, ભલે મંગળની ધરતી જોઈ આવે, ભલે બીજા ગ્રહો ઢંઢોળે, કોઈ વિજ્ઞાનીના બાપની તાકાત નથી કે આ આકાશના કોઈ શેડા જોઈ આવે કે અહીંથી હવે આકાશ નથી.
અહીંથી આકાશ ખલાસ. આકાશ અનહદ છે, આકાશ અસીમ છે. આવો અનહદ અસીમ જે આકાશ મારી હેલી રે રેન સમાણી ભાણ મેં ભાણ સમાયો આકાશ. બાપા અસીમ આકાશ સમાણો એક વચનમાં. ઈ વચન કોઈ વીરલા નહીં પાસ. આવો જેસળ રાય આપણે પ્રેમ થકી આવા હોય એને મળીએ. કાલાથી વણજું ન કરીએ. ચનન રોપાવી કાષ્ટ કાં ઢાળો, બીજ વધાવી બારે કાં પાળો. કહેવાશો બીજ ધર્મીને તમારું વર્તમાન બારહીનું ફળ હશે. અલખને જીતી એની ક્રિયા કાં હારો. બાપા અલખની ક્રિયા કોઈ અપવા રેવાય નથી. અલખની ક્રિયા છે આવરણો છોડવાની. જેના તમામ આવરણ છૂટી જાય એને અલખની ઓળખાણ થાય. જન્મ થાય જ્યારે માનવીનો, કોઈ પણ બાઈને હુવાવડી આવે, ડિલિવરી આવે, તો આપણે એટલું જ પૂછશું કે બેનને શું આવ્યું, તો સામોથી એટલો જ જવાબ આપશે, કાં કે દીકરો, કાં કે દીકરી. આટલો જવાબ મળશે. હજી સુધી કોઈએ કીધું નથી બેનને હિન્દુ આવ્યો, બેનને મુસલમાન આવ્યો, બેનને પારસી આવ્યો, બેનને ક્રિશ્ચન આવ્યો, બેનને બ્રાહ્મણ આવ્યો, વાણિયો આવ્યો, લુવાણો આવ્યો. જન્મ થયા પછી બેનને દીકરો આવ્યો. જન્મ થયા પછી જાદુગર 18 જાતની રંગની કુંડીઓ ઓગાળીને રંગનીઓ બેઠા છે. પાણીમાં કોઈ કલર નથી, પાણીમાં કોઈ કલર નથી ને પાણીને કલરને કોઈ હક પણ નથી. પણ લીલો કલર નાખે તો લીલું થાય, લાલ કલર નાખે તો લાલ થાય, કાળો કલર નાખે તો કાળું થાય. જેવો કલર નાખે એવો પાણી પકડી લે. પણ હા, જેને પ્યાસ બુજાવવી, જેને હોધરી વાળવી, જેને કલર વિનાનું પાણી પીએ તો જ હોધરી થાય. કલર વાળા પાણીથી કોઈને હોધરી થઈ નથી. તો આ કલર કોઈએ હિન્દુનો નાખ્યો, કોઈએ મુસલમાનનો કલર નાખ્યો, કોઈએ પારસીનો, કોઈએ ક્રિશ્ચનનો નાખ્યો કલર. આ ભવસાગરની ભૂલવણીમાં ભૂલા પડી ગયા અનેક. હિન્દુ મુસલમાન એક જ છે એક જ ધરણીનો ઉપદેશ. જેને આ ભેળવેલ કલર કાઢી નાખ્યો છે, હોધરી થઈ ગઈ છે, પિતા સંતોષ થયો છે, ઈ એમ કહે છે હિન્દુ કહો તો હમ નાહી, मुसलमान कहो तो हम नहीं. आ 5 तत्व का है पुतला, आ गेबी बोले से माही, आ गेबी आया गेब से वहाँ कशु नहीं है. मारी अंदर श्वास क्या थी आवे से, श्वास पाछो क्या जाए से. न्या हिंदू नहीं, न्या मुसलमान नहीं, न्या पारसी नहीं, न्या क्रिश्चियन नहीं. આજના છાપામાં છે, સલમાન ખાનને જજે પૂછ્યું કે તમારી જાત શું, તો સલમાન ખાને જવાબ આપ્યો કે મારી માં હિન્દુ ને બાપ મુસલમાન. કારણ કે બાપની સુન્નત કરે, માની કામ કરે. જવાબ દીધો કે મારી માં હિન્દુ, મારો બાપ મુસલમાન. ત્યાં લગી ગઈ હજી ખોટ. हिंदू कहो तो हम नहीं, मुसलमान कहो तो हम नहीं. 5 तत्व का पुतला गेबी बोले से माही, ई गेबी आया गेब से वहाँ कशु नहीं है. उलट समावी दो गेब में छूटी जाए सर्वे एब. भगवान बुद्ध કહે છે મારી અંદર શ્વાસ ક્યાંથી આવે છે, જ્યાંથી હિન્દુ શ્વાસ લે છે, ત્યાંથી મુસલમાન લે છે, ત્યાંથી પારસી શ્વાસ લે છે, ત્યાંથી ક્રિશ્ચિયન શ્વાસ લે છે. જગતનો કોઈ ખંડનો માનવી શ્વાસ લેવાની જગ્યા બધાયની હે જીવન આણી અગર ઉપર એક છે. ઈ હેરી લ્યો રમતા રામા, નિશ્ચિન નિરખી લ્યો નૈનમાં. ઈ સતગુરુ સુભાષે સામા જીવન જીવને ન્યા રાખી.
જીવ ન્યા કેમ નથી રહેતો? કલરમાં રોકાણો એટલે ન્યા નથી જીવ ટકતો. ગુરુ તારો પાર ન પાયો એવા વારી વારી વારણા ભગવાન બુદ્ધ કહે છે ઉપરથી નાખેલું બધું કાઢી નાખો તઈ અલખો થાય. આપો દીપો ભવો. તમારા નિજ સ્વરૂપમાં બીજો કોઈ ભગવાન નાખો એ વેળ છે. તમારા નિજ રૂપમાં બીજી દેવ દેવીઓ નાખો એ ભેળ છે. અને જેટલું ભેળવો એનું નામ ભ્રષ્ટાચાર. અને ભ્રષ્ટાચારને હિસાબે એક જ માનવની જાતના 18 વાળા થયા. ભ્રષ્ટાચારને હિસાબે ઊંચ નીચના ભેદ ઉભા થયા. ભ્રષ્ટાચારને હિસાબે અનેક નિર્દોષના પ્રાણ લીધા. અનેક નિર્દોષ બાળકોને માણી નાખ્યા. આ ભ્રષ્ટાચારને હિસાબે માણા રાખો બન્યો રાખો. નાની નાની કુંબળા દીકરીઓ માથે સામૂહિક બળાત્કાર કર્યો. એ રાખો ને હારા કેવરાવ્યા આવા નાલાયકો પેદા થયા. તો એવા આવા નાલાયકો પેદા કરે એવા ધર્મો ને એવા ભગવાન ને એવા મંદિરો ને ઘાસલેટ સજીને દિવાળી મૂકી દો કે જેમાં આવા રાખો પેદા થાય. ધર્મની અંદર આવું કોઈ દી હોય નહીં. બહુજન હિતાય, બહુજન સુખાય. જેમાં દાદા માણસોનું હિત હોય, જેમાં દાદા માણસોનું કલ્યાણ હોય. એકબીજાના હરીફાઈ ઉભા થયા છે. 18 જાતની કુંડીઓ ઉગાડ્યું છે રંગનું. કોઈ કે મારો રંગ હરણ, કોઈ કે મારો રંગ હરણ, કોઈ કે મારો લીલો રંગ હરણ, કોઈ કે મારો ભગવો રંગ હરણ, કોઈ કે મારો પીળો રંગ હરણ, કોઈ મારો ફલાણો રંગ. રૂપ રંગ છે ન્યારા સંત ऐसा देश हमारा. दासी जीवन के જ્યાં કોઈ રંગ નથી ઈ મારો દેશ છે. એટલે ભગવાન બુદ્ધ કહે છે ઉપરથી નાખેલું મૂર્ત સોગડિયા. ભગવાન બુદ્ધ કહે છે જે ક્ષણે તમારી અંદર શુભ વિચાર ઉત્પન્ન થયો એ જ શુભ સોગડિયું. જે ક્ષણે તમારી અંદર અશુભ વિચાર પેદા થયો એ જ અશુભ સોગડિયું. અમૃત સોગડિયામાં ઘઉંમાં નાખવાના ટીકડા ખાઈ જાઉં તો સોગડિયું કહે કે ચિંતા કરતા નહીં. સોગડિયું અમૃત છે કેસ નહીં બગડે. સોગડિયું કાંઈ નહીં કરે ને ગોલું ફાકી રહે. અમૃત સોગડિયામાં કદાચ ગેસ તેલનું કેલ શરીર ઉપર રેડી દિવાળી સાહેબ શું આગ નહીં લાગે. હળગીને ભરી જાઉં હળગ્યા હોય કે ઝેર સડ્યું ટીંગા ટોળી કરીને લઈ ગયા હોસ્પિટલે. તો એવડું ડૉક્ટર ઇન્જેક્શન ભરીને હાલ જોવે કે ક્યું સોગડિયું છે પછી દઉં. સોગડિયું ક્યું હાલે. જો ડૉક્ટર સોગડિયાની વાટ જુએ તો ગોલું પાકી રહી ગયા. એટલે ભગવાન બુદ્ધ કહે છે જે ક્ષણે તમારી અંદર શુભ વિચાર આવે એ શુભ સોગડિયું. જે ઘડીએ તમારી અંદર અશુભ વિચાર આવે એવું શુભ સોગડિયું. ભગવાન બુદ્ધને એના સત્સંગમાં એક માણસ ઊભો થઈને બોલ્યો કે ભગવાન આ તમે જે બોલો છો એ જુવાન વર્ગ આ તમારો સંદેશો ઉપાડી લે તો આ દેશમાંથી અજ્ઞાન વ્યુ જાય. ભગવાન બુદ્ધ જ્યારે જન્મા જુવાન થઈને જોયું તો પંડિતોએ આ દેશમાં એવા ધર્મ લાવ્યા હતા. યજ્ઞની અંદર ઘેટા બોકડા ને વાસણા કાપી ખાતા હતા. એના શાસ્ત્રો કહે છે, હું નથી કહેતો. એના વેદો ને એના શાસ્ત્રો બોલે છે. એની મનુ સમૃદ્ધિ બોલે છે. ગા વરોધે તો ગૌમેઘ યજ્ઞ. એમાં રીતસર લખ્યું છે ગાનું બુકા ઓલા બ્રાહ્મણ લઈ જાય, એનું હૈયું ઓલા બ્રાહ્મણ લઈ જાય, કરોય ઓલા બ્રાહ્મણ લઈ જાય, ભંડાર ઓલા બ્રાહ્મણ લઈ જાય. આવા વિભાગો કર્યા છે. ભગવાન બુદ્ધે વિરોધ કર્યો, પછી ભગવાન બુદ્ધનું અનુકરણ કરીને મૂક્યું. નકર આ મૂકે એવા નહોતા. આ કોઈ દી સકુરિયા સુધરે એવા નહોતા.
ભગવાન બુદ્ધનો અહિંસાનો માર્ગ જોઈ એનું અનુકરણ કરી અને એને મૂક્યું. પણ બુદ્ધ હારે વિરોધ કાયમને માટે રહી ગયો. એ વિરોધ હજી સુધી હાલ્યો આવે છે. એટલે ભગવાન બુદ્ધ કહે છે, ભગવાન બુદ્ધને કીધું કે બાપુ જુવાન છોકરા તમારો સંદેશો ઉપાડી લે તો જલ્દી આ દેશમાંથી અજ્ઞાન વ્યુ જાય. ભગવાન બુદ્ધે નિહાકો નાખ્યો, નાભીએથી નિહાકો નાખ્યો ભગવાન બુદ્ધે કે આ દેશમાં કોઈ જુવાન છે જ નહીં. આ દેશ જ ગઢાનો છે અને બધ્યું બાયું ગઢા જણે છે. બધ્યું બાયું ગઢા જણે છે. એકબીજા સામું જોવા માંડ્યા બાયું ને ભાયું કે ભગવાન બુદ્ધ આવું કે ગઢા જણે. ઘડીક રહીને ભગવાન બુદ્ધ બોલ્યા કે તમને એના ખોળિયા જુવાન લાગે છે, બાકી એની અંદર તો 60માંથી સંસ્કારો ગઢા રેડે. એ આ જિંદગી ભર જીવે ને ત્યાં લગી એની માલિકો હેન્ડલિંગ તો ગઢો કરે. આમ કરાય ને આમ ન કરાય, આમ કરાય ને આમ ન કરાય, આમ કરાય. આ ફલાણી તમે વિચાર કરો, આ દેશની અંદર છૂતાછૂત આભડસેટ અન્યાય જુલમ જોઈ જોઈ અને જેટલા ઓરા છે ને એ હિન્દુના બ્રાહ્મણમાંથી થયા. જેટલા ઓરા એ હિન્દુના બ્રાહ્મણમાંથી થયા. જેટલા ખોજા એ હિન્દુના લુવાણામાંથી થયા. જેટલા મોમના એ હિન્દુના પટેલિયામાંથી થયા. અને આપણામાંથી તો કાંઈ શેડો જ નથી, કારણ કે આપણે ન બ્રહ્મા સંભાળે, ન વેશ્ય સંભાળે, ન ક્ષત્રિય સંભાળે. પછી ને આપણને સંભાળ્યા કોણે? મુસલમાનને વેન ક્રિશ્ચિયને. હે થઈ કે ના મુસલમાન થઈ ગયા, હે થઈ કે ના ક્રિશ્ચિયન થઈ ગયા. જે ધર્મની અંદર અન્યાય હોય, અત્યાચાર હોય, પ્રેમ ન હોય, કરુણા ન હોય, એવા ધર્મ, હવે એવા ધર્મનો મૃત્યુનો ઘંટ વાગવાનો છે. કારણ કે પ્રજા જાગી ગઈ છે, પ્રજાને ખબર પડવા માંડી છે. હવે પ્રજાને ક્ષેત્રે એવા કોઈ મહાત્માની કોઈને તાકાત નથી કે હવેની શિક્ષિત પ્રજાને કોઈ અંધારામાં રાખી શકે. એટલે બધાએ પોતાનો ધર્મ ઈ જ છે. પ્રસાદી નહીં, ઠાકર થારી નહીં, મંદિર સણવા નહીં, મંદિર નથી કરવું. તમારી ઓલાદ જે ઉત્પન્ન કરી છે એને દુનિયાના ગુલામ મટાડો. તમારી ઓલાદને ભણતર પૂરેપૂરું ભણાવો, જેથી કરીને એનો કોઈ ગુલામી તરીકે ઉપયોગ ન કરી શકે. અને ગમે એ ધંધો કરશે એમાં એને વિદ્યા મદદરૂપ થાય. અને જે મા બાપ પોતાના છોકરાઓને ભણાવ્યા વિના દુનિયાના ગુલામ બનાવીને મરે છે, એવા મા બાપને ઓલાદ પેદા કરવાનો અધિકાર નથી. જનાવર ભેફીંડા પેદા કરીને ઓટલો વાળવો નથી. જે દેશનું બુરું કરે, જે સમાજનું બુરું કરે, જે મા બાપને ભૂંડિયું કપટિયું ગાળ્યું કાઢે, જીવિત પિતા ગો મારે દંડા મોવા પછી હાડ પોસાડે ગંગા, એવા ભ્રમજાળમાં નાખ્યા છે. અહીંયા અમરગઢ છે, અહીં બાજુમાં મેંદરડાની માથા, ત્યાં નાનજી બાબા પટેલ હતા મારા શિષ્ય. 7-8-10 જણા મેંદરડે હટાયણું કરવા જતા હતા. એક બળદ મરી ગયો હતો, તો કાંઈક 50-60 કાગડા, ઓલા કારકુ ઠોલેરિયા ને 10 કાગડા આમ સેટા બેઠા. એટલે નાનજી બાપા બધા પટેલિયાને કે ઉભાર્યો આમાં તમે કાંઈ સમજો છો? તો બધા કે ના ના, આ બળદ મરી ગયો ને કાગડા કે ખાય છે. કે આ જેટલા કાગડા છે ને આપણે ગરડા છે, અને ઓલા સેટા બેઠા ને એ મેઘવાળું છે. આપણા ગરડા ખૂબ ખાઈ લે, પછી એનો વારો આવી શકે. એટલે આ બીજા અવતારમાં આપણું માન રાખે છે ભાઈ.
માણસોને એવા ઉલ્લુ બનાવ્યા છે કે મર્યા પછી નકર જેને બાપે સપ્તાહું બેહાડ્યું હોય એનો બાપ પોપટ થવો જોઈએ, મોરલો થવો જોઈએ, હંસ થવો જોઈએ. નાય આ તો એ બ્રાહ્મણો ના કાગડા જ થાય, એમાં બીજું કાંઈ ન થાય. આવા ઉલ્લુ બનાવ્યા છે. કબીર ગંગાજીએ જાય છે, ગંગાજીને પૂછે છે કબીર હું પૂછું તને ગંગા માતા, तोरे संग सब दुनिया आता, तुझ में नावे तुझ में धोवे, उसका पाप तू किस बिद खोवे. कबीर गंगा जी ने कहते हे भाई आखी दुनिया तारा में नावा आवे से, धोई से, तीर्थ करवा आवे से, ई बधाई ना पाप लईने तू क्या मेले से, ते ई पाप क्या भेगा कर्या. गंगा जी बोली रही हगी नहीं. कहे गंगा सुनो कीर्तारा, तुम हो सब पाप छुड़ावनहारा. अंधी दुनिया तीर्थ आवे, मुझ में नावे मुझ में धोवे, मुंड मुंडावे भांड हो जावे. आया आवे से बापा मने मने मुशु मुंडावे, माथे टका करावे, एक ब्राह्मण भेगो लेता आवे, मरेला बापना हाडका आमा नाखे मारामा, डाबड़ानी कोळीनो साड़ियो बापनो बनावे आया, एनो जीव जमाड़े. कहे गंगा सुनो कीर्तारा, तुम हो सब साफ पाप छुड़ावनहारा. अंधी दुनिया तीर्थ आवे, मुझ में नावे मुझ में धोवे, मुंड मुंडावे भांड हो जावे. जीवित पिता को मारे डंडा, मुआ पसी हाड पहुंचाड़े गंगा. डाब की सली पसली में पानी, मुए बाप की करे मिजमानी. अरे मरेला बेल घास क्यों करी खावे, मरेलो पिता श्राद्ध क्यों करी पावे. बोरे लोंदा नाखे आगा, पुत्र के राज में पिता भये कागा. गंगा जी कैसे बापा हूँ कोई नु कल्याण करती नथी, आया एने महीने महीने परणे से, महीने महीने रंडाई ढाईला जाए छे. अने जाय ने तई बधाई एक एक लोटो भरता जाए. आई थी कोई ना भूले शू के थोड़ा घना पाप रही गया हो अहिया, तो जाए तो बधा एक एक लोटो भरता जाए. लोटो भरी अने मथुरा में जईने माथे रेणी करावे, निकली न जाए ई पाप. घीरे जईने पैसा पैसा खूब थाय तई के हाल जो लोटी खोलवी से, हगान वालान भेगा बधाईने करी अने ई जे पाप राख्યું समसी समसी અહીંયા હું ई पाप क्या राखूं. समसी समसी बधाईने जेटला ई शरणामत ले ई हरे राम हरे कृष्ण करता जाए, दूध में पानी ठोकता जाए. जेटला ई शरणामत ले हरे राम हरे कृष्ण करता जाए, घी में वेजिटेबल भेळवता जाए, हरे राम हरे कृष्ण करता जाए, चना ना लोट में मकाई नो लोट नाखता जाए, हरे राम हरे कृष्ण करता जाए, मरचा ना भूका में लाकड़ा नो वेर नाखता जाए, हरे राम हरे कृष्ण करता जाए. ज्या गोळनी साहणियों उतरती होय ने धोळी धूड़, पीतळनी धूड़, पीળી धूड़ नाखता जाए. एटलू करता नो धराणा. सूरत में जीवनभाई होंदरभाई बांब राखी है सूरत ने, अने 5 वीघा में एनु कारखानु. मने आम बधु बताव्यु के जेटलू मटर बाल निकले ने आ भट्टी में नाखीए, घड़ी थाय नाम फेरवी सावी एटले सीधो डब्बो भराय. मने काई थी मेटाडोर ना डब्बा लई जाए बापा, अमने एम कहे के अमे हाबूना कारखाना में वापरी, पण के अमने पछे सांभळ्युं के आ वहनु घी करी करीने खवरावे बधाईने. ते लाखों रुपया लाखों डब्बा 18 कॉम ने वह खवरावी दीधी. अने वह जे खाता था एना घर में क्या खड़ करवा नथी वह, अने आ झापटी गया डब्बा ने डब्बा. अने आ देशनी प्रजा अत्यारे एटली बगड़ी छे. जे देश में 10 अवतार थया होय भगवानना, जे देश में 84 सिद्ध थया होय, जे देश में 52 वीर थया होय,
જે દેશમાં 16 જોગણી થઈ હોય, જે દેશમાં 33 કરોડ દેવ થયા હોય, જે દેશની અંદર 68 તીર્થ થયા હોય, જે દેશની અંદર 1 કિલોમીટરમાં કેટલાય દેવના મંદિરો હોય, જે દેશની અંદર દર વર્ષે સપ્તાહ વસાત્યું હોય, જે દેશની અંદર એટલા બ્રહ્મચારી, એટલી બ્રહ્મચારીણીઓ, એટલા મંડપ થાય, એ દેશની પ્રજા કેવી હોવી જોઈએ? સાથી માથે હાથ મૂકો, અટાણે હગો ભાઈ હગા ભાઈનો ભરોહો નથી કરતો. આટલી હૃદય પ્રજા બગડી. અને હગો ભાઈ હગા ભાઈનો ભરોસો કરે તો છેતરાય, એમાં બીજું કાંઈ ન થાય. હવે લોકો કૂતરાનો ભરોસો કરે છે, ડોબરમેન કૂતરાનો. કૂતરો કોઈ દી ધણી માર ન થાય, પગીએ નથી રાખતા, પગી કઈ ખૂટી જાય એનો કોઈ ભરોસો નથી. પણ કૂતરો કોઈ દી ખૂટે નહીં. આપણે વચમાં એક વાણી બોલી લઈ, હજી આપણે કહેવાનું ઘણું બાકી છે. એક વાણી બોલી લઈ. Thank you.